हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सिमरनजीत ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਪ ਤੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PTI ਦੀਆਂ 2000 ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਵਰਸ ਬਾਰੇ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਲੀਵਰਸ ਦੀ, ਇਹ 3 ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, 3 ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ यूजुअली 10 मिनट्स के नेड़े तेड़े एक लैक्चर होएगा। ठीक है जी। सो अज दे इस लैक्चर दे विच आपां गल करांगे कि जिहड़े ये लीवर्स आ उन्हां नूं आपां फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसिस दे विच क्यों पढ़दे आ, कि इहदी इंपॉर्टेंस हैगी आ, ते उस तो बाद आपां गल करांगे लीवर हुंदा की है। ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपां गल करांगे कंपोनेंट्स ऑफ लीवर, किहड़े किहड़े कंपोनेंट्स तो लीवर बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम let's get started with our second lecture, that is on liver. सो साडा क्वेश्चन हैगा कि फिजिकल एजुकेशन दे विच लीवर्स क्यों पढ़ाए जाते हैं। सो इहदा जिहड़ा जवाब आ तुहानूं इस वीडियो लैक्चर दे विच मिल जाएगा। सो लास्ट लैक्चर 'च आपां गल कीती सी मूवमेंट बारे कि मूवमेंट हुंदी की आ, एंड इस लैक्चर दे विच पहलां आपां गल करांगे कि मूवमेंट हुंदी किवें आ। ठीक है जी, किवें मूवमेंट हुंदी है। सो ये है साडे कोले मोटर न्यूरोन, एंड ये मोटर न्यूरोन कोई करदा है, मोटर न्यूरोन इलैक्ट्रिकल सिग्नल या इहनूं आपां कह लईए इलैक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करदा है। एंड वो इलैक्ट्रिकल सिग्नल कित्थे जांदा है, साडे मसल दे विच जांदा है। एंड जदों साडे मसल दे विच इलैक्ट्रिकल सिग्नल जांदा है ते साडी की हुंदी, साडा मसल की करदा, साडा मसल कॉन्ट्रैक्ट करदा है, मतलब सिकुड़दा है ना, कॉन्ट्रैक्ट करदा है साडा मसल। जदों साडा मसल कॉन्ट्रैक्ट करदा है तो मसल किहनूं खिच्चदा है, मसल जिहड़ी हड्डी आ बोन नूं पुल करदा है, खिच्चदा है। जिवें आ वेखो ये मेरा बाइसेप्स ब्रेकाई है। ठीक है जी। हुण जदों ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यह रेडियस एंड अल्ना फोरआर्म दी जिहड़ी हड्डियां ने इन्हां नूं अपने वल खिच रहा है। ठीक है जी। एंड एक क्वेश्चन बन जाता कई बारी कि जिहड़ा साडा मसल आ वो हड्डी दे किहदे राही जुड़दा है, वो टेंडन दे राही जुड़दा है। तो इस चीज़ नूं नोट कर लियो तुसी। एंड जदों ये मसल इस हड्डी नूं पुल करदा है तो की हुंदी है, साडे कोले मूवमेंट हुंदी है। की हुंदी है, मूवमेंट। हुण लीवर क्यों पढ़दे आ आपां? लीवर इसलिए पढ़दे आ कि जे आपां जानना है कि जिहड़ी मूवमेंट होई आ वो स्पीड डोमीनेंट आ, मतलब उहदे विच स्पीड ज़्यादा, या वो पावर डोमीनेंट आ, मतलब उहदे विच ताकत ज़्यादा। इसलिए आपां की पढ़दे आ, लीवर्स पढ़ते हैं। तो उस लीवर नूं पढ़न तो बाद सानूं पता लग जाता कि इस मूवमेंट दे विच स्पीड ज़्यादा आ या इस मूवमेंट दे विच पावर ज़्यादा आ। ठीक है जी। हुण अगली गल करते हैं कि इंपॉर्टेंस दी, वाई वी स्टडी लीवर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सब तो पहली जिहड़ी इंपॉर्टेंस हैगी है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड बॉडी मकैनिक्स। जदों आपां बॉडी दी मूवमेंट बारे, ह्यूमन मूवमेंट नूं अगर सही तरीके नाल जे आपां समझना है तो सानूं जिहड़े लीवर्स के सिद्धांत ने, प्रिंसीपल्स ने, उन्हां दी समझ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हैगी है टू ऑप्टिमाइज़ परफॉर्मेंस। जे आपां परफॉर्मेंस नूं ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम सेम समय ते जे आपां अपनी इंजरीज़ नूं भी प्रिवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जिन्नी भी आपां ट्रेनिंग करते हैं स्पोर्ट्स दे विच उहदा मतलब उहदे 2 गोल ही हुंदे आ। पहला गोल इंप्रूव परफॉर्मेंस, एनहांस परफॉर्मेंस नूं वधाउणा ते नाल जिहड़े इंजरी दे चांसिस ने, ठीक है जी, इंजरी दा रिस्क आ उहनूं की करना, घटाउणा। सो इंजरी प्रिवेंशन ते परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वास्ते भी लीवर्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस तो बाद अगला पॉइंट है साडे कोले इक्विपमेंट डिज़ाइन। चाहे तुसी बैडमिंटन रैकेट बनाना होवे या लॉन टेनिस का रैकेट बनाना होवे या तुसी क्रिकेट का बैट बनाना होवे, सो इक्विपमेंट डिज़ाइन वास्ते भी जिहड़े ये लीवर्स के प्रिंसीपल्स ने, सिद्धांत आ, उन्हां दा जिहड़ा ज्ञान आ सानूं होना बहुत ज़रूरी आ। ठीक है जी। सो ये 4 चीज़ां ने, तुसी नोट कर सकते हो। उस तो बाद साडे कोले हैगा ट्रेनिंग टेक्नीक। जे तुसी कोच हो, ठीक है, बीइंग ए कोच तुहानूं लीवर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो तुहानूं लीवर्स की नॉलेज हैगी आ तो तुसी जिहड़ी टेक्नीक आ, जे किते तुहाडा एथलीट गलत टेक्नीक नाल परफॉर्म कर रहा, उहदी परफॉर्मेंस एनहांस नहीं हो रही, तो तुसी उहदी परफॉर्मेंस नूं एनहांस कर सकते हो जे तुहानूं लीवर्स की नॉलेज हैगी आ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਵਰਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਲੀਵਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੀਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੀਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਸ 1 ਕੀ ਆ, ਕਲਾਸ 2 ਕੀ ਆ, ਕਲਾਸ 3 ਕੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਲੀਵਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਰਿਜਿਡ ਰੋਡ। ਸੋ ਰਿਜਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਠੋਸ, ਐਂਡ ਰੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੰਡਾ। ਸੋ ਲੀਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਜਿਡ ਠੋਸ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਰਿਜਿਡ ਰੋਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਰੋਟੇਟਡ ਅਬਾਊਟ ਅ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲਕਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਲਕਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਜਿਡ ਰੋਡ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਜਿਡ ਰੋਡ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਰਿਜਿਡ ਰੋਡ। ਐਂਡ ਬੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜਿਡ ਰੋਡ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹਲਣਾ, ਇਹ ਰਿਜਿਡ ਰੋਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ? ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜਿਡ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੋਸ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਲੀਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਲੀਵਰ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਫਲਕਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆ? ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਫਲਕਰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਜਿਡ ਰੋਡ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੁਕਾਵਟ। ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ੋਰ, ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟੀ ਜ਼ੋਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਡੰਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਬਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਫਰਟ ਫੋਰਸ। ਐਫਰਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਮਸਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਾਈਸੈਪਸ ਬ੍ਰੇਕਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਸੈਪਸ ਕਰਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਬਲ ਕੀ ਆ? ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਫਰਟ ਫੋਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬਾਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਬਾਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਜਿਡ ਰੋਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਰਿਜਿਡ ਰੋਡ ਔਰ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰਿਜਿਡ ਰੋਡ, ਮਤਲਬ ਬੋਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫਰਟ ਫੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਮਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਆ ਡੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ weight। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਲੀਵਰ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਫਰਟ ਆਰਮ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰਮ ਦੀ। ਸੋ ਐਫਰਟ ਆਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਫਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਫਰਟ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਰਮ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਫਰਟ ਆਰਮ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਰਮ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਰਮ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰਮ ਜਾਂ ਲੋਡ ਆਰਮ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਟਿਲ ਦੈਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ।